Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu salam ala ashraf al-mursalin. Bonjour chers étudiants. Je vous présente aujourd'hui comment résoudre les exercices 10 et 11 de TD numéro 1, optique géométrique. Ce TD est destiné aux étudiants de la première année tronc en biologie. Ces exercices, ça concerne les défauts de la vision. Mashakil ar-ru'ya. On va voir ensemble 3 défauts. La myopie, l'hypermétropie et la presbytie. L'étudiant doit avoir quelques prérequis. L'étudiant doit comprendre bien les lentilles minces et un petit peu de l'anatomie de l'œil. Mais avant d'entamer les exercices, il faut d'abord comprendre comment se comporte un œil normal. L'appellation scientifique d'un œil normal, c'est un œil hémétrope, un œil sans défaut. Un œil normal, il a la forme sphérique. كروية الشكل العين تكون. واش يهمنا في l'œil, c'est que l'œil il contient un cristallin, une cornée, la rétine, le nerf optique et le cerveau. La distance entre le centre du cristallin et la rétine pour un œil normal à peu près est à 17 mm. Le mécanisme de la vision pour un œil normal, آلية الرؤية. كيف تتم آلية الرؤية؟ في حقيقة الأمر l'œil رايح يشوف des objets éloignés بطريقة et les objets proches بطريقة واحدة أخرى. كيف ذلك؟ Un œil normal, il voit nettement les objets situés à l'infini. نشوفوا الأشعة الضوئية تمر عبر le cristallin et la cornée. حاجة مهمة, le cristallin plus la cornée, ils vont jouer le rôle d'une lentille convergente, عدسة مقربة. نشوفوا باللي l'image elle se forme sur la rétine. La rétine فيها des cellules photosensibles, خلايا حساسة للضوء. واش الدور تاعها هاد la rétine? Elle va convertir le signal, la lumière en un signal électrique. هاد le signal électrique, il va passer après le nerf optique ويروح للدماغ, le cerveau, où va se passer l'interprétation de l'image. Donc الدماغ هو اللي راح يفسر لنا الرؤية. العين هي راح تقوم بعملية تحويل الأشعة الضوئية لتيار ضعيف جدا, un signal, إشارة كهربائية, وين يتم تحليلها في الدماغ. أهم حاجة يجب أن يعرفها الطالب هو أنه si l'image, si elle ne se forme pas sur la rétine, راح يكون هناك مشاكل في الرؤية ويجب تصحيح تلك الرؤية. قلنا بلي العين يشوف الأجسام البعيدة بطريقة والأجسام القريبة بطريقة واحدة أخرى. كيف ذلك؟ قلنا بلي l'œil il voit nettement les objets situés à l'infini ويكون l'œil تاعنا au repos في حالة راحة, ولكن إذا قربنا l'objet vers l'œil واش راح يصرى؟ يكون لوبجي هنا ونقدموه واش راح يصرى ليماج؟ هي ثاني راح تمشي في نفس اتجاه الصورة وراح تكون elle se forme derrière la rétine. في الحالة هذه يكون مشكل. واش دير العين؟ وراح تعمل الطريقة هذه انفولونتيرمون بطريقة لا إرادية. هاد لو كريستالين مشدود بدو مسكل. هاد لي دو مسكل ils vont tirer le cristallin, يشدوه. كي يشدوه مليح لو كريستالين devient plus bombé باسكو il est pas rigide. هذا ماهوش صلب هاد لو كريستالين, هو راح يكون في حالة فليكسيبل. دونك كي يشدوه لو ريون دو كوربور ولا لو كريستالين devient plus bombé. كي نقولوا devient plus bombé معناها لا ديستونس فوكال مادام راهو عبارة عن عدسة مقربة, البعد البؤري تاعها رايح يتبدل مادام تبدل لو ريون دو كوربور. وليماج ملي تكون elle se forme derrière la rétine تولي elle se forme sur la rétine وتكون une image nette. هاد العملية نسميوها l'accomodation, تحسين الرؤية. وفي حقيقة الأمر العين كي تعمل الطريقة هذه تكون تتعب, ولهذا نلاحظ عندما نقرأ شيء قريب ويكون صغير ونطولوا شوية العين تاعنا تتعب, ومن صبح يقولوا شوفوا في مكان بعيد لإراحة هاد لي دو مسكل.
المهم واش نستنبطوا من لو mécanisme de la vision pour un œil normal, c'est que si l'image elle ne se forme pas sur la rétine, في الحالة هذه نقولوا باللي عندنا مشكل في الرؤية ويجب تصحيحها، وسنرى كيف يتم تصحيح الرؤية. نبداو بالمشكل الأول اللي هو لا ميوبي. Pour un œil myope في حقيقة الأمر هاد لا ميوبي جينيرالمون elle touche الناس في الحالة في حالة أبازاج، في حالة عمر صغير، ويكون لوي تاعهم إلي با فريمون سفيريك مي راح يكون عنده اون فورم إليبسويد بيضاوية الشكل. وكي يكون بيضاوية الشكل وهذه سي اون مالفورماسيون يزادوا بها الناس، ليماج elle ne se forme pas sur la rétine وراح تكون قبل لا ريتين. في الحالة هذه مش راح تكون اون ايماج نات، ويجب تصحيح هذه الرؤية. كيف يتم تصحيح هذه الرؤية؟ بإون لونتي ديفيرجونت، عدسة مباعدة. العدسة المباعدة من التسمية تاعها راح تبعد الصورة ملي تكون هنا، راح تبعدها وتحطها سور لا ريتين وتكون عندنا اون ايماج نات. هذه سي لا ميوبي. لو دوزيام ديفون سي ليبرميتروبي. بوغ ان اوي هيبرميتروب راح يكون العكس تاع ان اوي ميوب، راح يكون تاني ما عندوش اون فورم سفيريك، راح تكون عنده اون فورم إليبسويدال بيضاوية الشكل، ولكن في الحالة هذه بيضاوية في الاتجاه الأعلى. كي تكون بيضاوية في الاتجاه الأعلى ليماج elle va se former derrière la rétine، ويجب تصحيح هذه الرؤية toujours par des lentilles minces. في الحالة هذه ليس بعدسة مبعدة ولكن بعدسة مقربة، une lentille convergente. مادام ليماج راهي بعيدة ودارير دوك لازم نقربوها وتجي سور لا ريتين، راح يكون une lentille convergente. Le dernier défaut c'est la presbytie. La presbytie نفس المشكل كيما ليبرميتروبي، ليماج elle se forme derrière la rétine، مي في الحالة هذه ماهيش بسبب انه العين راهي بيضاوية الشكل، ولكن هذا المشكل il touche vraiment les personnes âgées. علاش يقيس لي بيرسونز âgées؟ باسكو الاشخاص المسنين واش يصرى لهاد لي ميسكل تاعهم يتعبوا كاي ميسكل واحد اخر، و ils peuvent pas tirer le cristallin دونك ما يوليش بلو بومبي. مالا هاد لو بريسبيت ان اوي بريسبيت ما يقدرش يشوف لي زوبجي بروش نات، ما يقدرش يدير لاكوموداسيون تحسين الرؤيه اللي كيما شرحناها بور ان اوي ايميتروب. دونك واش نقولوا؟ on va dire que on corrige cette vision par une lentille convergente comme le cas de l'hypermétropie. Donc l'image elle est derrière، راح نقربوها بماذا؟ بعدسة مقربة. يجب تعريف ce qu'on appelle le pointum remotum et le pointum proximum. Le pointum remotum on va le symboliser par le PR et le pointum proximum on va le symboliser par le PP. هاد الزوج تسميات هي تسمية لاتينية. pointum ça vient du mot point نقطة، remotum ça vient du mot remote بعيد بمعنى النقطة البعيدة. pointum proximum le point proche النقطة القريبة. تعرف واش يقول؟ le pointum remotum PR est le point le plus éloigné visible par l'œil au repos. قلنا قبيل باللي العين ترى الأجسام البعيدة في حالة راحة بمعنى sans accommodation. Le pointum proximum PP est le point le plus proche visible par l'œil accommodant au maximum. بمعنى كيما العين تعمل لاكوموداسيون ماكسيمال تاعها تقدر تشوف أجسام قريبة في حالة جيدة، ولكن العين تكون لو كريستالان هذا يكون مشدود. بتبسيط لو بوينتوم ريموتوم هو أبعد نقطة نات يقدر يشوفها العين. لو بي بي لو بوينتوم بروكسيموم هو أقرب نقطة نات تقدر تشوفها العين. وبتفصيل أكثر راح يكون هاد اللي باللون الأخضر سي لو دومين دو فيزيون نات، مجال الرؤية الجيدة. من وراء هذا المجال راح تكون الصور غير واضحة، دونك هذا اللي بالأحمر صورة غير واضحة، ومن وراء لو بيير كذلك راح تكون صور
غير واضحة. لو بي ار القيمة تاعو بور ان اي نورمال سي لانفيني، مي كي نقولوا لانفيني مش معناتها 100 كيلومتر، ولكن راح تكون دور بين 10 إلى 15 متر بور ان اي نورمال. اي لو بي بي بور توجور ان اي نورمال راح يكون يدور بين 20 25 سنتيمتر. تقدروا تعملوا تجربة في البيت، احملوا ان ستيلو ولا ان اوبجي، حاولوا تقربوه من العين تاعكم، راح تلاحظوا باللي كي تهبطوا تحت 20 ولا 25 سنتيمتر راح تولي اون ايماج فلو. لو شون دو فيزيونات موان لانفيني موان 25. طالب راح يتساءل يقول منين جا هاد لو موان؟ سهل جدا، اون فا ماتر لا ريفيرونس تاعنا لو زيرو في لو سونتر اوبتيك تاع لو كريستالين. شوفوا الاتجاه الموجب سي توجور دو غوش فير لا دروات، سي لو سونس دو بروباغاسيون دو لا لوميير، هذا اللي متفق عليه عالميا. دونك مادام الصفر تاعنا هنا وهذا الاتجاه الموجب، اوتوماتيكمون لي فالور اللي يكونوا مان بكره راح يكونوا قيم سالبه، ولهذا نعبر على لو شون دو فيزيونات بار موان لانفيني موان 25 سنتيمتر. On passe aux exercices. Commençons par l'exercice numéro 10. Un œil presbyte. Donc on va traiter la presbytie dans cet exercice. A son pointon proximum à 50 cm et son pointon remontant à l'infini. Question 1. Calculer son amplitude d'accommodation. 2. Quelle est la distance focale de la lentille correctrice qu'on doit lui associer pour que cet œil puisse lire à 20 cm en accommodation au maximum? Dernière question, déduire la nature de cette lentille. Donc, لاحظوا بلي pour un œil presbyte شوفوا بلي le pointon proximum تاعو راهو في 50 سنتيمتر. حنا قبيل قلنا pour un œil normal le PP راح يكون بين 20 و 25 سنتيمتر. Donc, pour un œil presbyte, on doit corriger son PP. لازمنا نصلحوا لو بي بي تاعو. وين نديوه ل 25 سنتيمتر. وكيفاش نصلحوا هذا الرؤية؟ بدي لونتي كوريكتريس، عدسات مصححة. سنرى ما هو نوع العدسة وكيف يتم معرفة نوع العدسة، هل هي مقربة أو مبعدة، عن طريق الحساب. Commençons par la question numéro 1. المطلوب هو حساب l'amplitude d'accommodation، نرمزوا له A ماجيسكول، وهاو القانون تاعو. دوك نشوفوا القانون ومن بعد نعرفوا واش هو هاد لو بارامتر هذا l'amplitude d'accommodation. D'abord la loi dit A est égal à 1 sur sigma moins 1 sur delta. C'est quoi le sigma? Le sigma, c'est la valeur absolue du PP en mètres. Le delta, c'est la valeur absolue du PR, toujours en mètres. Toujours en mètres. Le PP d'un œil presbyte في l'exercice تاعنا قداش القيمة تاعو؟ 50 سنتيمتر. Et le PR, c'est moins l'infini. Donc 1 sur le PP en mètres en valeur absolue. Déjà 50 cm en mètres c'est 0,5. En valeur absolue, نتخلصوا من le moins تولينا 0,5. Le PR est égal à moins l'infini. 1 sur l'infini est égal à 0. 1 sur 0,5 est égal à 2 dioptries. La dioptrie, c'est l'unité de l'amplitude d'accommodation اللي هي نفسها لو متر موان 1. دونك كيما تحبوا تستعملوا هاد لو سيمبول سي لا ديوبتري، ولا تحبوا تحطوا ديريكتومون متر موان 1. وش هو هاد لومبليتود داكوموداسيون؟ راكم تلاحظوا باللي le A est égal à 1 sur sigma moins 1 sur delta. قلنا بلي le sigma c'est le PP et le delta c'est le PR. Le PP أول حاجة لازم يفهم الطالب أنه حالة العين كي يشوف دي زوبجي بروش ماهيش نفسها كي يشوف دي زوبجي إلواني. قلنا كي تشوف العين دي زوبجي إلواني تكون في حالة راحة أو ريبو، ويكون لو كريستالين هذا ماهوش مشدود، وتكون عنده اون ديستانس فوكال معينه. ولكن بور لي زوبجي بروش قلنا هاد لي ميسكل راح يشدوا لو كريستالين يولي لنا بلو بومبي
كي يولي بلو بومبي راح تبدل لا ديستونس فوكال، دونك راح تولي لنا عدسه واحده اخرى دوطر كاركتيريستيك دوطر ديستونس فوكال. في الحاله هذه لا بويسونس قوه العين بور هاد لي زوبجي بروش وقوه العين بور هاد لي زوبجي بروش ماهيش نفسها، ولهذا لو ان هذا راح يحسب لنا لا بويسونس دو لا لونتي بور لي زوبجي بروش موان لا بويسونس دو لا لونتي بور لي زوبجي ايلواني، ونخرجوا القيمه ونلقاو لي ميدسان اوفثالمولوجيست اي لي زوبتيسيان عندهم دي بارام وين يشوفوا القيمه هذه يقدروا يعرفوا العين راهي في حاله جيده ولا راهي عندها مشاكل وين يجب تصحيح هذوك المشاكل. هذه سي لا كيسيون نيميرو 1. كيسيون 2 لا ديستونس فوكال دو لا لونتي كوريكتريس. مي على حساب واش عندنا كوم دوني اون بو با كالكولي هاد لا ديستونس فوكال. On va passer par le calcul de C. C'est quoi le C? Le C, c'est la vergence, ou la puissance de la lentille. كيفاش نحسبوها هاد la puissance de la lentille على حساب واش عندنا من معطيات. المعطيات اللي عندنا le PP وعندنا le PR. Le PP pour un œil presbyte c'est moins 50 cm et le PR c'est moins l'infini. Donc le PR راهو في حالة جيدة كما نفس العين الطبيعية، مي المشكلة راهو قلنا راهو في لو PP. Comment on calcule la vergence de la lentille? La vergence de la lentille dit, la loi dit 1 sur PP1C moins 1 sur PP1C. C'est quoi le PP1C? Le PP1C c'est le PP non corrigé، يعني قبل عملية تصحيح الرؤية. قداش كانت القيمة تاعو؟ كانت 50 سنتيمتر، ما ننساوش إشارة النقص. Et le PP, c'est le PP corrigé après la correction. حنا قلنا الهدف انه كي نحطوا العدسه تاعنا هاد لو بي بي كوريجي يولي لنا كيما في حاله العين تاعنا الطبيعيه نردوه بين 20 25 سنتيمتر. في حاله التمرين تاعنا هزينا لو بي بي كوريجي ناقص 20 سنتيمتر. دونك عندنا ما ننساوش نحطوا لو بي بي نون كوريجي اي لو بي بي كوريجي اون متر، باسكو بور كالكولي لا فيرجونس ولا لا بويسونس دو لا لونتي il faut que les valeurs soient en mètres. وراح نلقاو القيمه est égale à 3 dioptries. 3 dioptries. حسبنا لا فيرجونس لا بويسونس دو لا لونتي. من لا بويسونس دو لا لونتي نقدروا نستنتجوا لا ديستونس فوكال. القانون سهل جدا. لا ديستونس فوكال est égale à l'inverse de la puissance de la lentille. 1 sur 3 est égal à 0,33 mètres est égal à 33 centimètres. Dernière question, la nature de la lentille. باش نعرفوا طبيعة العدسة المصححة سهل جدا، نشوفوا إشارة la distance focale. Si la distance focale est supérieure à 0, la lentille elle est de type convergente. Sinon لكن وجدناها في حالة سالبة la distance la lentille correctrice راح تكون une lentille divergente. Exercice numéro 11. Une vue hypermétrope est exactement corrigée par une lentille de vergence 3 dioptries. La question, déduire la position du pointum remotum. Donc, dans cet exercice, on va traiter le problème de vision, l'hypermétropie. La question, donc, واش عندنا comme données؟ عندنا que la vergence ولا تحبوا تسميوها قلنا la puissance de la lentille est égale à 3 dioptries. تقدروا تستنتجوا، نعطيكم ملاحظة مليحة، تقدروا تستنتجوا directement la nature de la lentille correctrice من la vergence. لكن شفيتو بي قلنا F est égal à 1 sur C، donc F و C عندهم نفس الإشارة. لكان عاد سي موجب راح تكون اف موجبه، لكان عاد سي سالب راح تكون اف سالبه. في التمرين تاعنا رقم 11 لا فيرجونس تاعنا راهي موجبه، في راكم واش راح تكون طبيعه العدسه المصححه؟ راح تكون اون لونتي كونفيرجونت باسكو سي est supérieur à 0 donc f est supérieur à 0. نرجعوا للحل تاعنا تاع التمرين. un œil hypermétrope on doit corriger son PR. لازمنا نصلحوا لو بوانتوم ريموتوم تاعو. عندنا معطية واحدة اللي هي لا فيرجونس
comment on calcule la relation entre la vergence et les PR non corrigé et PR corrigé. هذه هي العلاقة. لكن لاحظتوا قبيل pour un œil presbyte شوفوا القانون اللي استعملناه 1 sur PP corrigé moins 1 sur PP pardon PP non corrigé moins 1 sur PP corrigé. علاش حتى استعملنا القانون هذا؟ باسكو pour un œil presbyte problème في le PP. donc نقدروا pour le calcul de la vergence on utilise cette loi, la relation entre les PP. mais pour un œil hypermétrope البروبليم راهو في le PR نستعملوا الفرق بين le PR non corrigé moins le PR corrigé. من تولوا الحاجه برك انه ديما نون كوريجي موان لو كوريجي. ملاحظه مهمه طلب منكم انكم تستنتجوا لا بوزيسيون دو بوانتوم ريموتوم ولكن ما قالش اي بوانتوم ريموتوم يبحث اذا كان لو نون كوريجي ولا لو كوريجي. نقول لكم باللي لو بوانتوم ريموتوم كوريجي راح تكون ديما قيمته يروح للموان لانفيني. دونك محال راح يكون يحوس على لو بوانتوم ريموتوم كوريجي لانه لو كوريجي الموقع تاعو راهو معروف وواضح وسهل جدا للايجاد. دونك الهدف من التمرين هذا هو ايجاد لو بوانتوم ريموتوم نون كوريجي. دونك 1 sur moins l'infini pour le 1 sur بوانتوم ريموتوم كوريجي. يبقى لنا المجهول لو بوانتوم ريموتوم نون كوريجي. بعمليه حسابيه بسيطه نلقاو لو بوانتوم ريموتوم نون كوريجي est égal à 1 sur 3. donc 1 sur la vergence est égal à 0,33 متر. شكرا أعزائي الطلبة. في حالة ما واجهتم مشاكل يمكنكم تتصلوا لتوضيح الأمور. والسلام عليكم.